गोटे ओरिजिनल जिनस एबे भी अच्छी पठाणी सामंत द्वारा व्यवहृत होता मानजंत्र एक्जाक्टली एटा पठाणी बोल रहीगला पठाणी बर्तमान भी किछि लोक हमर डकाउची हाड़िया काहू छोटू हां 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 बहुत गुटे ना सब खड़ा ना सब पठाणी सामंत को सौर जगत प्रथम देखले बर्तमान सौर जगत आ तांको भीतर जे डिफरेंस रहला एई देखंतु तळे गोटे अछि हमर सो ए जगह प्रवेश करू सामना रे गोल जंत्र गोटी अछि आई गेस यार गोटे मॉडल जोटे बाहर ही बोथे अछि जोटा हमर पडिया रे गोटे मॉडल अछि गोल जंत्र हाय एवरीवन अगेन वेलकम बैक आज जेते खंडपड़ा आसीचे खंडपड़ार दि चार जगह पूरा मस्त रे बुलिकी जिबा सो खंडपड़ार प्रमुख स्थान मानक मध्यरु मु आउ गोटे प्रमुख स्थान सामने ठिया होइछि सो जगहटीर ना होछि पठाणी सामंत संग्रहालय एवं पठाणी सामंत म्यूजियम सो आपण माने जानिथिबे पठाणी सामंत तांका भल ना थिला सामंत चंद्रशेखर एवं से महामहोपाध्याय उपाधि रे तांकु इंग्रेज घोषित करथिले ड्यू टू तांकर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू जियोमेट्री एंड ग्रह नक्षत्र से बहुत निर्भुल भाव में गणना करें केवल 22 खंडी धरिकी सो से महाशय स्मृति रे एंड से खंडपड़ा माटीर संतान थिले सो तांको स्मृति रे पठाणी सामंत म्यूजियम पठाणी सामंत संग्रहालय स्थापन कराई सो आज मोर सौभाग्य मिली आज पठाणी सामंत संग्रहालय बुलिकी देखा एंड एक्जाक्टली ता भीतर कौन कौन अच्छी ता भी आपको बुलिकी देखेबी सो ये जो प्रयासटी यहाँ पूर्वतन विधायक अनुभव पट्टनायक अमल ये जिनसटी कराई एंड ओडिशा टूरिज्म या टेक ओवर करी इंटरेस्टिंग प्लेस सो मो सांगे रुहतु ट्रावेल विथ मी आज मुझे पूरा बुलिकी देखेबी जे हाउ एक्जाक्टली द प्लेस लुक्स लाइक स्टे ट्यून्ड एटा होची बेसिकली म्यूजियम टा एंड दिस इज सपोज्ड टू बी द एंट्री गेट वाओ कैंपस लुक्स क्यूट क्लीन आज प्रबल पवन होची सो ये जगह पशु पशु आपण देखिपारे पठाणी सामंत गोटे प्रतिमूर्ति सिद्धांत दर्पण जोटा पुस्तक जो थे कि से निर्भुल भाव में सब जिन रखिंट तारी विषय से बर्तमान लेखनी धरिकी जगह लिखुंट बेसिकली यहाँ हूँ एंट्री पठाणी सामंत संग्रहालय को पूर्वथर एक्जाक्टली आम आसी जगह को यार वीडियोग्राफी करने बट वीडियोग्राफी ये अलाउ नथिबारु हमको स्पेशल परमिशन आम मागिथिलु डायरेक्टर एवं तांका परमिशन मिलिला परे ही आम पुणी थे आसिथिलु यार वीडियोग्राफी करने सो स्टे ट्यून्ड सो पठाणी सामंतकर जीवनी तथा ए म्यूजियम केबे प्रतिष्ठा होता ता विषय रे ए खंडपड़ा माटीर जड़े वरिष्ठ नागरिक बसंत बाबू टे पचारिक बुझा आमको टे संक्षिप्त कहतु जे एक्जाक्टली पठाणी सामंत जन्म केबे होइतिला एंड कौन पाई तांका ना पठाणी सामंत होइतिला मुझे बसंत कुमार नायक खंडपड़ार जनसाधारण रिटायर्ड एम्प्लॉई जड़े मुझे पठाणी सामंत बारे जानी से विश्वविख्यात ज्योतिर्विद थे से जंत्र नथिबा समय गोटे खगोल दी खंड बाउंश काठी साहाय्य राति अनिद्रा ग्रह नक्षत्र जो गणना करते से सिद्धांत दर्पण बोली गोटे बही लिखिते से सब अवस्थापित करते जोटा कि से गणना करते निर्भुल गणना आज पर्यंत आमर सूर्यपराग चंद्रग्रहण जेकोसी पुण्य तिथि सबू आ श्रीमंदिर रे यही पंजिकाटा को अनुसरण करा जाए सो यहाँ हूँ बेसिकली एंट्री ये पशु पशु आम बाँ पटे अच्छी रिसेप्शन डेस्कटा ये जगह कंपलसरी आपको एंट्री करा पड़ो एंड जेहेतु कोविड टाइम चली मास्क समस्त की पिंधाटा कंपलसरी यहाँ हूँ लाइफ एंड वर्क्स ऑफ पठाणी सामंत चंद्रशेखर जीवन वृत्तांत तो पठाणी सामंत म्यूजियम डेमोन्स्ट्रेटर विवेकानंद रथ महाशय आम सागर अच्छा सो ये जगह जी आर्ट सब एक्जिबिट होता विषय टिके संक्षेप में आम आपको जाना चाहिए यही आर्टा स्पेशली कौन बेसिकली এই আর্টটা হচ্ছে আমার পঠাणी সামন্ত বেসিক্যালি পরবর্তী না প্রথম না তাঙ্কর পঠাणी সামন্ত নথিলা প্রথম না তাঙ্কর ଥିଲା চন্দ্রশেখর সিং সামন্ত তো তাঙ্কর সেତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କର ଯେହେତୁ କିଛି ମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଉନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜାଗର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମର ଖନପଡ଼ା ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଖୁଣ୍ଟୁପଡ଼ା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛି ରାମେଶ୍ୱର
ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁମାଳୀ, ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇଠୁ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କଳା ନୂତନ ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ମା ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଭାବି ନେଇ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମା ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ରାମେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନାମ, ସେଥିରୁ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ରାଜ ପରିବାରର ସେ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ନାଁ ପଛରେ ସିଂ ସାମନ୍ତ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ସାମନ୍ତ। ये सेकेंड पिक्चरटा कौन डिपिक्ट होचे सेकेंड पिक्चरटा हमर शो करछि तांकर काहेकि तमना पठाणी सामंत हल्ला तो सेतेबेले गोटे कुप्रथा चलता, अंधविश्वास चलता, पिलांको सेतेबेले गोटे नेणदेण प्रक्रिया चलता, बिक्री करा जाउतला, जेहेतु छुआ मरी जाउतला तो किछि अंधविश्वास वशवर्ती कि माँ गोटे पठाण रूपको बिक्री कर दे, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଦିନଟା ତାଙ୍କ ନାଁ ପଠାଣି ବୋଲି ରହିଗଲା। ପଠାଣି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଛି ଲୋକ ଆମର ଡକାଉଛି ହାଡ଼ିଆ, କାହାକୁ ଛୋଟୁ, ବହୁତ ଗୁଡେ ନାଁ ଅଛି, ବଖାଣ ନାଁ ଅଛି। ପଠାଣି ଯଦି ବିକ୍ରି କରାଗଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ହେଇଗଲା। ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତ 10 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଁ ତାଙ୍କର ସେ ଆମର ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେତେବେଳେ ମନୁ ସଂହିତା ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆମର ଚାଟଶାଳୀ ବିଦ୍ୟା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାଟଶାଳୀ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ଖାରଙ୍ଗ ପାଖରେ ସେ ଆମର ତା ମାନେ ପିଲା ଦିନ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଭାଟା ଥିଲା ସେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେଇ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେ ଏଇ ପିକ୍ଚରଟା ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଆମର, ଏଇଟା ହେଉଛି ନା ପିଲାବେଳ ପିକ୍ଚର। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ତାରା ଗ୍ରହଣ ଭିତରେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟା ହେଉଛି ମାନଯନ୍ତ୍ର। ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟା ସେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ନିଜେ 2 ଖଣ୍ଡ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର ଗଛ ବାଦଲ ଉଚ୍ଚଗତ ଅପାଦେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ଖଣ୍ଡ କାଠି, ସେଇ କାଠି ଏଇଠି ତାର ପିକ୍ଚରଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଯେମିତି କହିଲି ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ଆମର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ 1400 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ। 1400 ଶ୍ଲୋକ 1184ଟା ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜର, 216ଟା ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଛି ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟ ବେଦପୁରାଣରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି, ଗୋଟେ ଫିଜିକ୍ସ, ଗୋଟେ ବାର୍, ସେ ସମୟରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପ୍ରଫେସର ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଲେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ବି ହେଇଛି 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଅନୁଗୁଳ ରାଜକନ୍ୟା ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ବାହାଘର ହେଇଛି 16 ବର୍ଷ, ସେତେବେଳେ ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ 16 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇ ପିକ୍ଚର ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ଦିଆଯାଏ। 16 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ 22 ବର୍ଷ, ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ 16 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ବାହାଘର ବେଳେ। ଅନୁଗୁଳ ରାଜକନ୍ୟା ସୀତାଦେବୀ, ଅନୁଗୁଳ ରାଜକନ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା, এইটা হচ্ছে আমার পুরী গজপতি তাଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି হরিচন্দন ମହାପାତ୍ର ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି। 1870 ଦଶକରେ ଦିଆଯାଇଛି। 1870 ଦଶକରେ ତ 1874 ମସିହାରୁ ଆମର ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମନ୍ତ ପଞ୍ଜିକା ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସାମନ୍ତ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା ପଞ୍ଜିକାଟା, ସେଥିପାଇଁ 1874 ମସିହାରୁ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ସାମନ୍ତ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଗଜପତି ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ସେଇ ପଞ୍ଜିକାରେ ନା ଏବେ ବଦଳିଗଲାଣି? ଆଇଡିଆ ଚାଲିଛି? ହଁ ସିଓର। ହରିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକା ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପଞ୍ଜିକାଟା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଏବେ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି। ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା 1893 ମସିହାରେ। 1893 ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଉପାଧିଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର କମିଶନର ସାହେବ ବୁକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାଉପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଆମର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଉପାଧି ଦେବାର ଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମର କଟକ ବାରବାଟୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସେ କହିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ପାହାଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା ଆମେ ସେ ମାନବନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିକି କହିଦେଇଥିଲେ ଆମର 1178 ରାତି 16 ଆଙ୍ଗୁଠି। ପୁରା ନିଖୁଣ ହେବ, ଯୋଉଟାକି ଇଂରେଜ ସରକାର ପୁରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମାପିଥିଲେ ପୁରା ଠିକ୍ ଥିଲା। ତ ସେଇଠି ସେ ପୁରା ମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏଟାକୁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଏବଂ ସେ 14 ବର୍ଷ ବହୁତ ପିଲାବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଲେଖିଥିଲେ। 14 ବର୍ଷରୁ 34 ବର୍ଷରେ ଶେଷ ହେଇଥିଲା ଲେଖା। 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଶେଷ କରିବା। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ଜଣେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଗଣନା କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଗଣନା କରିଥିଲେ, ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ।
ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଆମର କୁହାଯାଇଛି, ଆମର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 13 ଡିସେମ୍ବର 1835। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ପୌଷ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେମିତି ହେଉଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 16 ଦିନ ପରେ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 5ଟା ପୁଅ ଥିଲେ, 5ଟା ପୁଅ ଯୋଡ଼େ ଝିଅ ଥିଲେ। 5ଟା ପୁଅରୁ 2 ନମ୍ବର ପୁଅ 3 ନମ୍ବର ପୁଅ 20 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଦେହ କରିଦେଇଥିଲେ। 3 ଜଣ ପୁଅ ଆମର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ତ ସିଏ 4 ନମ୍ବର ପୁଅ ଯାହାକୁ କହିଲେ ମଝିଆ ବୋଲି ହେଉଛି ଗଦାଧର ସାମନ୍ତ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଆମର ପୁରୀରେ ଶେଷ ଜୀବନ କଟେଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି ଯାଇକି ବି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ। ପଣ୍ଡିତ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୀ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ 16 ଶାସନର ପଣ୍ଡିତ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗଣରେ ବସିକି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଢିଙ୍କି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଧାନ କୁଟିବ, ବାସ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି। ଏ ସମୟରେ ମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ନଥିଲା, ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। କଣ୍ଟା ରାଜା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ବି ହଉଥିଲା। ଏଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ହଁ, ଏଇଟା ରାଜପରିବାର ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ସବୁ ରାଜା ନା କେବଳ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜା। ଯେହେତୁ ଏ ଗାନ୍ଧୀଟା ମାନେ ପୁତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଇ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ବଂଶଧର ରିଅଲି ରାଜଗାଦି ପାଇବା କଥା। ସେ ଯେହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତାଙ୍କ ଶଳାର ପୁଅକୁ ହରିହର ସିଂ ପୁଅ କରିକି ଆଣିଲେ, ତେଣୁ ଆଙ୍କ ସହିତ ସାମନ୍ତ ବଂଶ ସହିତ ତାଙ୍କର ପଡୁନଥିଲା। ନହେଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ପିତରାସ ସିଂ ସାମନ୍ତ ସେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂ ସାମନ୍ତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜା। ଓହୋ, ସେଇଥିଲାଗି ସେମାନେ ପୋଷିଆ ପୁଅ ଆଣିକି କଲେ, ଯୋଉଠିକି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରାଜପରିବାର ପଡୁନଥିଲା। ଏବଂ ସେ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧିଟା ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହଉଥିଲେ ଆଉ। ପୁରୀରେ ଆମର କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତଥାପି? ଆମର 69 1904 ମସିହା ଜୁନ୍ 11। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଖଗୋଳ ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଯୋଉଟା ନିଜେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ବେସିକାଲି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ? ବେସିକାଲି ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ମଡେଲ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଲମ୍ବୀ ଚକ୍ର ବା ଚକ୍ର ଯନ୍ତ୍ର। ୟାର କାମ କ'ଣ? ଉପରେ ଅଛି ୟାର କିଛି ସବୁ ମଡେଲ ଅଛି। ଓକେ ଓକେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂବହ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଜଳ ଘଡ଼ି। ଓକେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାପ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାର୍ ଆମର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର। ଓକେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଖଗୋଳ, ଯୋଉଟା ବାହାରେ ଗୋଟେ ବି ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଛି ଖଗୋଳ ଯୋଉଟା। ସୋ ଏଇଟା ବେସିକାଲି କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୂରତା ମାପ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଓକେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଚକ୍ର ଯନ୍ତ୍ର। ପିଲାଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯାଏ, ଏଇସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ହଁ, ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜିନିଷ କାମ କେମିତି, ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ କେମିତି କେହି ଜାଣିନଥାଏ। ତ ତାର ମଡେଲ ଆମ ପାଖରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମର ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ତାଙ୍କର ଧାତୁ ଜିନିଷର ମଡେଲ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକ୍ର ଗୁଲମ୍ବୀ ଚକ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଗ୍ରୀରେ କେମିତି ଆପଣ ସମୟ ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ବେସିକାଲି କାମ କ'ଣ? ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଜାଣୁଛେ 12ଟା ଯାଏ ଆମର 12ଟା ଯାଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଇଟା କମିଯାଏ, ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଇଷ୍ଟରେ ସନ୍ ରାଇଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳକୁ ସେମିତି ଆମର ଛାଇଟା ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 12ଟା ବେଳେ ଛାଇଟା ବଢ଼ିଯିବ। ତ ସେଇ ଛାଇର ବଡ଼ ସାନକୁ ନେଇକି ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ଦୁଆରେ ସବୁବେଳେ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଗଛର ଛାଇକି ଗୋଟେ ଘରର ଛାଇ ହେଇଯାଏ, ଗଲା ଗୋଟେ ହଁ ଦିଟା ହେଇଯିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅନୁମାନର କେମିତି ଆକୁରେଟ୍ ହେଇପାରିଛି ସେଇ ଜିନିଷ, ସେଟା ତ ଘଣ୍ଟା ବାହାରି ନଥିବ, ବାହାରିଥିଲେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେହେତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଇନଥିଲା, ଯାହା ବି ଥିବ ଇଂରେଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଶଙ୍କୁ ଶଙ୍କୁ ମିନ୍ସ ଆମର ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ କଳା କାଠିର ଗୋଟେ ଶଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାର କାମ କ'ଣ, ଏଇ ମଡେଲର କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁର ମାସ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛେ, ଋତୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାଠିଟା ପ୍ରତି ଦେଲେ ତାର ଛାଇକି ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ମାସ ଚାଲିଛି ବା କେଉଁ ଋତୁ ଚାଲିଛି କେମିତି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍, ସ୍ଥାନର ଦିଗ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାସ ଆମର ବାହାରି ନଥିଲା, ତ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ କେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ନାବିକ ଯାଇଛି ଆମର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଜାଣିପାରୁନି, ତ ତା ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ବି ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଚାପ ଯନ୍ତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ିର ନାମକରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ଏଇଟା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବନେଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଁ ହେଉଛି ଚାପ ଯନ୍ତ୍ର।
सो गोटे ओरिजिनल जिनस एबे भी अच्छी पठाणी सामंतों द्वारा व्यवहृत होउथिबा କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନଯନ୍ତ୍ର एक्जाक्टली एटा आमे जो पढ़ी आसथिले सेतेबेले जे जो दुई खंड काठी साहाଯ୍ୟରେ एक्चुअली से मापी देइथिले पहाड़र उच्चता बोली एई जिनसटी होची सेई जा हो आमे सब पढ़ीथिले आज स्वचक्षुरे देखिबार मौका हमको मिलला सी ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ପୁଣି ନିଜେ ଖେଳୁଥିବା ପ୍ଲେୟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଲୋକ ତାସ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାସ ଖେଳ ନଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜପା ଖେଳ। गंजपा ଗଞ୍ଜପା ଯେମିତି Wow. ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଶାପାଲି ଗୋଟେ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଖେଳ, ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ପ୍ରାୟ ଲୁପ୍ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଲୁପ୍ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ତ କେବେ ରଜ ଦେଖିନୁ। ସମୟରେ ଏଇ ଖେଳଟା ଖେଳୁଥିଲେ। कलरफुल कार्ड भी ହେଇଛି କଲରଫୁଲ କାର୍ଡ 8ଟା କଲର, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲରରେ 12 ଲେଖେ ଆମର ପତା ରହୁଛି। 1 ରୁ 10 ଯାଏ ନମ୍ବରିଂ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ରଜା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛି। वाओ याकु भी रखा ହେଇଛି ଯାହା इंटरेस्टिंग କିଛିଟା କାର୍ଡ ହଜି ଯାଇଛି, ମିସିଂ ଅଛି। बट ଯେତିକି ବି ଅଛି सी गंजपा तो ये जगह प्रवेश करू सामने गोल जंत्र गोटे अच्छी आई गेस यार गोटे मॉडल जो बाहर ही बोधे ଯୋଉଟା ଆମର ପଡିଆରେ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଅଛି ଗୋଲ ଯନ୍ତ୍ର ଖଗୋଲ। ଖଗୋଲ। खगोल ତ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ, ବେସିକାଲି କାମ ହଉଛି କଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାତକ ବନଉଛୁ। ତ ଜାତକରେ କଣ କରାଯାଏ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଗତିପଥ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗତିପଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଗ୍ଲୋବ ଡିଟୋ ଯେମିତି ଆମର ଗ୍ଲୋବ ସେଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ से टाइप रे बना है ପଛରେ ଗୋଟେ ଆମର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଲ ଟାଇପର ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଉପର ହେଉଛି, ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। हाँ डिग्री प्लेट এইটার মধ্যে যে প্লেট আছে এটার 12 রাশির নাম আছে। 12টা রাশি টোটাল সকলরে 360 ডিগ্রি। 12 राशि ना भी अच्छे ভিতরে তো वाओ ଗୋଟେ রাশি হচ্ছে 360, ଆମର টোটাল সকলরে 360। তো প্রত্যেক রাশি ଆମର 30 ডিগ্রি লেখে ଆମର আসিগଲା। ଆମର ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ସେମିତି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା। ତ କେମିତି ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କେମିତି ଜାଣୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବେ, ସେମାନେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରର ସାଇଜକୁ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟା କଥା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଛାଇକି ଦେଖିକି ସମୟ, ସେତେବେଳେ ସମୟ ନଥିଲା, ପହର ଦଣ୍ଡ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ସେ କରିପାରୁଥିଲେ। ବେଦିକ ପିରିୟଡରେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 BC, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ଆମର ଆସୁଛି ବେଦିକ ପିରିୟଡ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି 2000 ରୁ 1300 BC। 1300 BC अच्छा ओके ମାନେ 700 ବର୍ଷ 700 ବର୍ଷ ବେଦିକ ପିରିୟଡ କହୁଛି। ତ ଏଥିରେ କଣ ରହୁଛି, ଋଗ୍ବେଦ ଆଉ ଅଥର୍ବବେଦ, ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ବେଦରେ ଆମର ଟିକେ ସାମ୍ୟ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି ତଥ୍ୟ। ତ ସେଟା ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକେର ପ୍ରମୁଖ ଆମର ଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲବ୍ଧ ଥିଲେ, ଯଜ୍ଞବାଲକ୍ୟ ଥିଲେ, ଐତ୍ରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସ୍ତତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ। ଐତ୍ରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମତବାଦ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ନାହିଁ ଅସ୍ତ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ओके ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର, ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ଦିନ ରାତି ପୃଥିବୀ ଘୁରିବା ଯୋଗୁଁ ହଉଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ବେଦିକ ପିରିୟଡ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକାରରେ ଐତ୍ରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଦେଇଥିଲେ। एटा बेसिकली केबे ख्रीष्टपूर्व जाय ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆମର ଏଇଟା 1300 ରୁ 800 1300 ରୁ 800 ଭିତରେ वाओ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକାର। डिफरेंट मत इवोल्यूशन ହେଇଛି ଲୋକ ମାନେ ସେତେ ବେଳେ ବି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଏତେ ବଢିଆ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି वाओ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ ଏରା ଆସିଛି ଆମର। ଗୋଲ୍ଡେନ ଏରାରେ ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ବରାହମିହିର ଆସିଛନ୍ତି, Yes, ହଁ। ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାସ୍କର ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଥିଲି ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଖଗୋଳ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଟା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଲ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଖଗୋଲ ବୋଲି ରଖାଯାଇଥିଲା ନାମକରଣ। ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ୍ 512 ବରାହମିହିରଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଟନ ବୋଲି କହୁଛେ, କାହିଁକି ଆମର ନ୍ୟୁଟନ କହିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବରାହମିହିର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଅଛି ଯାହା ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିକି ରଖୁଛି। Yes। ଏଇ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ବରାହମିହିର କହିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଟନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ତ ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କର ବହି ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫୁଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କର। ତ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା, ପୃଥିବୀର ପରିଧି ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଛନ୍ତି 36,000 କିଲୋମିଟର ବୋଲି।
ଆମର ଯେମିତି ଦିନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ କହିଥିଲେ। ଆଉ କିଛିଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାର ଲମ୍ବର ଅଂଶ ଛାଇକି ଦେଖିକି ଆପଣ ସମୟ ଗଣନା କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଷ୍ଟି ଯନ୍ତ୍ର, ଦୁଇଟି ତାରା ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୋଣ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ିଆ କପାଳ ଯନ୍ତ୍ର, କୌଣିକ ମାପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଅକ୍ଷୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହାର କୌଣିକ ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ତାର ଦୂରତା ଏଇ ଜିନିଷ ବି ମାପ କରିଦେଇ ପାରିବେ। এইটা হচ্ছে দুই প্রকার সময় আপনার জল ঘড়ি, দুই প্রকার জল ঘড়ি। এটা গোটে কোন টাইপ গোটে হয়েছি, উপরে টাইম লাইন আমার স্কেলিং অছি। আমার উপর পানি ফুল করদেলা পরে তলে গোটে যে হোল পানি এক্সিট করুଛି, যেতিকি পানি এক্সিট হয়ে আপনার সময় সে অনুসারে ক্যালকুলেট করে। অয়ানগতি প্রিসিশন আপনার দুই প্রকার গতি জানিথিবে পৃথিবীর, গোটে হচ্ছে আমার আবর্তন গতি, গোটে হচ্ছে পরিক্রমণ গতি। আবর্তন গতিরে আমার দিন রাতি আপনার হচ্ছে, আমার পরিক্রমণ গতিরে আমার ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে। হাইট অফ ল্যাম্প, হাইট অফ লাইট ল্যাম্প। তো আপনার আপনি কোণ করবে, যোড়ে শঙ্কু মিন্স কলা স্টিক যোড়ে পুতা শঙ্কু আর গোটে স্কেল নেবে। যোড়ে শঙ্কু যে নেবে সমান হাইটর নেবে, আমার মডেল অনুসারে 5 সেন্টিমিটার আছে। আপনার যোড়ে শঙ্কু আর গোটে স্কেল সাহায্যে স্ট্রিট লাইট আর লাইট ল্যাম্পর হাইটটা মাপি দেই পারিবে। ওয়াও, স্বয়ংবহ যন্ত্র বা জলঘড়ি। ওয়াও, ওয়ান টাইপ অফ জলঘড়ি। এটা সূর্য ঘড়ি তলে নামকরণ করা হয়েছে, এটা গোটে জলঘড়ি। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ସୌରଜଗତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌରଜଗତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଟିକେ ମତବାଦ ଥିଲା କଣ, ସେ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୁରୁଛି ବୋଲି। ତ ତଳେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ କଲର ଅଛି, ଗ୍ରୀନ କଲରଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର ଟିକେ ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଝିରେ ସନ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତା ଚାରିପଟେ 5ଟା ଗ୍ରହ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି। ସେ ଆମର ଶନି ଯାଇ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ଆଖିରେ। ତ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର, ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଏଟା ଥିଲା, ମତାମତଟା ଥିଲା। ୟେସ୍, ତାଙ୍କର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମର ଆଇଡିଆଟା ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ସେ ମଲା ଯାଏ ବି ସେଇଥିରେ ସେ ମତବାଦରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଏମାନେ ଅଧିକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକି ସେ କାଟି ପାରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ। And Indian astronauts राकेश शर्मा प्रथम महाकाशचारी, कल्पना चावला जी की महाकाश रही तेरिया भीतर ही मर जाते, सुनीता विलियम्स। इंटरेस्टिंग। सो ये म्यूजियम परिसर रे गोल जंत्र गोटे खगोल लेके अच्छी गोटे बढ़िया डिस्प्ले अच्छी जगह रे। एंड ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग ठो ए ब्लॉगिंग टा गोटे कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकज मोर एटा होची गोटे साइंटिफिक छुआ मानक पई भी बेसी काम दे पारे। एंड आम नयगढ़ जिला खंडपड़ा भितर भी एभली गोटे सुंदर जगह अच्छी, जोटा कि जाए भी लोकलोचन को सठिक आसी पार ना। बट केबे भी जदि आपको समय मिलूची, आप डेफिनेटली ए जगह को आसतु और छुआ मानक धरिक आसतु। मु पर्सनली रेकमेंड करी, बिकज दिस इज ए प्लेस वेयर इन साइंस प्रति जो छुआ मैंने इंटरेस्टेड अच्छा, एस्ट्रोलोजी प्रति जो छुआ मैंने इंटरेस्टेड अच्छा, ये जगहटा बहुत ही बढ़िया लगे। एंड पठाणी सामंत जीवनी विषय आप जाना पाइबे, एंड बहुत इंस्पायरिंग डेफिनेटली जर्नीटा। प्रैक्टिकली केवे आसिक आप जगह देखिले ही आपको से इंस्पिरेशनटा मिल पार। सो रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन, वीडियो टी लाइक करूँ, बहुत शेयर करूँ, सो दैट लोग जापर जे आम खंडपड़ार ये गोटे जगह अच्छी बोली। सो स्टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।